వెల్కమ్ టు హిమ హిందీ ఛానల్. ఈరోజు 8th క్లాస్కి సంబంధించిన శ్రీహరికోటకు సంబంధించిన బిట్స్ అండి. జాగ్రత్తగా చూడండి. శ్రీహరికోట అసలు ఎట్లాంటి ప్రాంతం ఏంటి ముందు తెలుగులో చెప్తాను. సుదీర్ఘమైన సముద్ర తీర ప్రాంతం, అంటే నీలం రంగులో ఉండేటటువంటి వాటర్ తోటి కూడినటువంటి సుదీర్ఘమైన సముద్ర తీర ప్రాంతం. ఇక్కడ భూమి చాలా దృఢంగా ఉంటుంది, రాళ్లతో నిండిపోయి ఉంటుంది. అందుకనే మనకి హెవీ వెహికల్స్ ఏమైనా వెళ్ళినా కానీ ఏమీ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే రవాణా సదుపాయం బాగా కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. భూమి పడమర నుంచి తూర్పు దిక్కుకు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రదేశంలో, అందుకని మనకి ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటుంది. ఎక్కువ వర్షపాతం, ఎండలు ఇక్కడ లేకుండా ఉండడం, అందుట్లోనూ ఇది 64,000 ఎకరాల భూమి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం శ్రీహరికోట. ఇట్లాంటి శ్రీహరికోట గురించి మనకి 8th క్లాస్లో ఇచ్చాడండి. 8th క్లాస్కి సంబంధించిన టెట్కి కానీ డిఎస్సికి కానీ అడిగేటటువంటి బిట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. सुजाता और रीना किस कक्षा में पढ़ती है? सुजाता और रीना किस कक्षा में पढ़ती है? किस कक्षा में पढ़ती है? 8वीं कक्षा में पढ़ती है. सुजाता और रीना कौन है? दोनों सहेलियां है. सुजाता और रीना कौन है? सहेलियां है. सुजाता अपनी पाठशाला की ओर से कहाँ गई थी? श्रीहरिकोटा गई थी. श्रीहरिकोटा क्यों गई थी? ఎందుకు వెళ్ళింది? वैज्ञानिक यात्रा के लिए गई थी. उसके बारे में दोनों బాత్చీత్ కర్ రహీ హై ఇచ్చాడు కదండి. దానికి అడుగుతాడు శ్రీహరికోట కా బారే మే కౌన్ బాత్ కర్ రహే హై? సుజాతా और रीना बात कर रही है. और उसके बाद यह पाठ किस विधा में दिया गया है? बातचीत विधा में दिया गया है. ఒకసారి చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్, सुजाता का जन्मदिन कहाँ मनाया? श्रीहरिकोटा में मनाया. सुजाता का जन्मदिन कहाँ मनाया? श्रीहरिकोटा में. श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के सूलूरपेट के पास है. उसके पास पुलिकाट झील भी है. ఇక్కడ ఇంకొక ట్విస్ట్ కూడా అడుగుతాడండి. శ్రీహరికోట किस राज्य में है అంటే आंध्र प्रदेश राज्य में है. किस जिले में है అంటే నెల్లూరు जिले में. किस प्रांत में? सूलूरपेट प्रांत के पास है. అయితే పులికాట్ झील कहाँ है అంటాడు. सूलूरपेट के पास पुलिकाट झील है అని మనం అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకుంటారు శ్రీహరికోట గురించి అడుగుతాడేమో అని చెప్పని దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి పులికాట్ జీలు ఎక్కడుంది అనే విషయాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ పులికాట్ జీల్ మీద మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. పులికాట్ జీల్ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ మైండ్ ఒకేలా ఉండదండి. श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉकेटों के प्रयोग के लिए, अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है. इस केंद्र को क्या कहते हैं? शार कहते हैं. यहाँ से कृत्रिम उपग्रह रॉकेटों की सहायता अंतरिक्ष में भेजे जाते. कृत्रिम उपग्रह रॉकेटों की सहायता से कहाँ भेजे जाते हैं? श्रीहरिकोटा से भेजे जाते हैं. कहाँ से भेजे जाते हैं? श्रीहरिकोटा से भेजे जाते हैं. श्रीहरिकोटा से रॉकेटों की सहायता से क्या भेजे जाते हैं? कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं. कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेटों की सहायता से कहाँ भेजे जाते हैं? अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं. దీంట్లో ఉన్న బిట్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. చాలా రకాలుగా ఈ బిట్స్ని అడగచ్చు. ఈ ఒక్క సెంటెన్సే మీరు అనుకుంటారు, కానీ ఈ ఒక్క సెంటెన్స్లో నుంచి చాలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏమడతాడండి? यहाँ से कृत्रिम उपग्रहों की रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं ఇచ్చాడు. कृत्रिम उपग्रह रॉकेटों की सहायता से कहाँ से भेजे जाते हैं? कहाँ से ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తారు అంటే శ్రీహరికోటకి షార్ కేంద్ర से అనొచ్చు, లేకపోతే శ్రీహరికోటా से भेजे जाते हैं. रॉकेटों की सहायता से क्या भेजे जाते हैं? ఏం పంపిస్తారు? कृत्रिम उपग्रह को भेजे जाते हैं. कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेटों की सहायता से कहाँ भेजा जाता है? ఎక్కడికి పంపిస్తారు అంటే अंतरिक्ष में भेजा जाता है. ఓకేనా అండి? शार का अर्थ क्या है? ఇది డైరెక్ట్ బిట్ అండి. श्रीहरिकोटा रेंज. शार को भारत सरकार ने 5 सितंबर 2002 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम देकर गौरवान्वित किया. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम कब दिया गया? ఎప్పుడు ఇచ్చారు? भारत सरकार ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम कब दिया गया है? 5 सितंबर 2002 को दिया गया है. 5 सितंबर 2002 को दिया गया है. शार को भारत सरकार ने 5 सितंबर 2002 को किस नाम देकर गौरवान्वित किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम देकर गौरवान्वित किया. सतीश धवन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे. सतीश धवन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे.
भारत सरकार ने सतीश धवन को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया. పద్మ భూషణ్ ఉపాధి से सम्मानित किया गया वैज्ञानिक के नाम लिखिए అని అడిగినప్పుడు ఒక్కోసారి ఇది కూడా అడుగుతుంటారు. अंतरिक्ष किसे कहते हैं? अंतरिक्ष అని దేన్ని అంటారు? धरती के ऊपर आकाश में जो शून्य दिखाई देता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं. ఇది డైరెక్ట్ బిట్ అండి, కాకపోతే ఇంత పెద్ద లాంగ్ బిట్ ఇస్తాడని నేను అనుకోవట్లేదు. ఇన్ కేస్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఆకాశ్ మే జో శూన్య హై ఉసే అంతరిక్ష కహతే హై. సింపుల్ గా ఉంటది. ఇంకా షార్ మే తుమ్ లోగోं ने क्या क्या देखा? అక్కడ షార్ మే కౌన్ దేకా హై అని అడుగుతాడు. అక్కడ బిట్ షార్ మే కౌన్ దేకా హై? సుజాతా దేకా హై. कौन देखा है? सुजाता देखा है. सुजाता अपने मित्रों के साथ वैज्ञानिक यात्रा के लिए श्रीहरिकोटा गए थे. तब शार में सुजाता अपने मित्र उसको देखा है या सहेलियां देखा है. वहां तो हम लोगों ने रॉकेटों के अंतरिक्ष में भेजने की प्लेटफॉर्म, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, विभिन्न रॉकेटों के नमूने, बैठक मंदिर, रॉकेटों के स्पेयर पार्ट्स आदि देखा. वैज्ञानिक प्रयोगशाला, रॉकेटों के नमूने, बैठक मंदिर कहाँ है? శ్రీహరికోట మే హై యా షార్ మే హై. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా బిట్ అడగచ్చు. ఇది కొంచెం అంత వాల్యుబుల్ అనిపించలేదండి, కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, వాడు ఏదన్నా అడిగినా మనం రాయడానికి. అండ్ ఉస్కే బాద్ कृत्रिम उपग्रह ग्रहों के अंतर क्या है? ग्रहों की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड उपग्रह है. ग्रहों की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड उपग्रह. मानव निर्मित होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड कृत्रिम उपग्रह. మీకు ఆకాశీయ పిండ్ రెండు కూడా ఒకేలా ఉంటాయి. గ్రహం కి పరిక్రమ ఇది డైరెక్ట్ గా మనిషి అనేవాడు నిర్మించకుండా ఉన్నటువంటిది ఇది. అది మానవ నిర్మిత, ఏది కృత్రిమ ఉపగ్రహ. ఉపగ్రహ డైరెక్ట్ గ్రహాల చుట్టూ తిరిగేదాన్ని అంటారు. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రహంకి పరిక్రమ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు మానవ నిర్మిత పృథ్వీకి పరిక్రమ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఆకాశీయ పిండి రెండిట్లోనూ కామన్ గా ఉంటది. మానవ నిర్మిత పృథ్వీకి పరిక్రమ, గ్రహంకి పరిక్రమ, ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఉపగ్రహకి కృత్రిమ ఉపగ్రహకి మంచిగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత अब तक शार केंद्र से कितने कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए? कितने उपग्रह? 100 से भी अधिक कृत्रिम उपग्रह. ఒక అలాగే మనకి ఏం చెప్తాడంటే एक ही हाल में एक ही रॉकेट में कितने कृत्रिम उपग्रह भेजा गया? एक बार एक ही रॉकेट में कितने कृत्रिम उपग्रह भेजा गया అంటే 104. कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने से क्या क्या लाभ होते हैं? శత్రు దేశం కి సావధాని, ఇవి మనకి తెలిసినవేనండి, దాన్ని బట్టి మనం రాసేయచ్చు. उपग्रहों के द्वारा सरकार को कितने रुपयों की आमदनी मिलती है అని అడుగుతాడు. उपग्रहों के द्वारा सरकार को करोड़ों रुपयों की आमदनी मिलती है అని రాయాలి. उपग्रहों के द्वारा सरकार को करोड़ों रुपयों की आमदनी मिलती है. इसमें हमारे वैज्ञानिकों का क्या योगदान है? ఈ శాటిలైట్స్ ని తయారు చేయడంలో మనకి సైంటిస్టులది ఏంటి అంటే खूब मेहनत वो ही करते हैं, ఎక్కువగా కష్టపడేది వాళ్ళే. उसी का फल है, వాళ్ళే మనకి శాటిలైట్స్ రావడానికి కారణం. ओकेना. उसके बाद श्रीहरिकोटा के बारे में कई बात जान लिए. मैं भी जरूर देखने जाऊंगा. किसने श्रीहरिकोटा देखने के लिए जाने के लिए तैयार है? లేకపోతే किसने कहा कि श्रीहरिकोटा देखने जाऊंगी, यह बात किसने कहा అంటాడు. అక్కడ రీనా అని మనం రాయాలి. मैं भी जरूर श्रीहरिकोटा देखने जाऊंगी, यह बात किसने कहा? రీనా. సుజాత बहुत अच्छा निर्णय जरूर जाना. ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విషయం అండి, కొన్ని సార్లు ఎవరిని ప్రశ్నించారు, ఈ బాధ్యతలో ఉండే ఒక విషయం ప్రత్యేకమైనది ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఒక డైలాగ్ నిస్తాడు. సుజాత కల్ తుమ్హారా జన్మదిన్ హైనా కైసా మనాయా, యహ్ బాత్ కిస్నే కహా, ఒక్కోసారి అంటూ ఉంటాడు ఇలాగా. కాబట్టి మీరు సంవాదులో ఉన్నటువంటి బాధ్యతలో ఉన్నటువంటి డైలాగ్స్ అనేవి ఎవరన్నారు అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సుజాత ఎన్ని డైలాగ్స్ ఉంది, రీనా ఎన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి, ఏ సందర్భంలో ఉంది, ఎలా ఉంది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా అయినా ఉండరు. అండ్ ఇంకొక విషయం, మనకి ఇందులో ఉన్న పిక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పిక్చర్స్ ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మనకి 3 ఉన్నాయి. ఒకటి ఫ్రెంచ్ గయానాలో కౌర్ స్పేస్ సెంటర్ ఒకటి, అమెరికాలో ఫ్లోరిడాలో కెనడీ స్పేస్ సెంటర్ ఒకటి, ఇండియాలో ఆంధ్రాలో సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఒకటి.
అదే మనకి కేరళలో తుంబా చిన్న శ్రీహరికోటలో ఉంది. ఇవి అన్నీ కూడా నార్మల్ గా మనకి నెట్ లో అయినా అవైలబిలిటీ ఉంటుందండి, ఏది ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. కాకపోతే పిక్చర్స్ ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అయితే 1971లో 43,360 ఎకరాల్లో 50 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో శ్రీహరికోటలో సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అని భూమధ్య రేఖకి దగ్గరగా ఉందండి. ఇది ఈ బిట్ మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని వెళ్ళండి. ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్, అంటే ఇందులో లేదు, మనకి పాయింట్ ఇవ్వలేదు. ఒకసారి నెట్ లో చూసుకొని సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ గురించి, ఇది ఎన్ని ఎకరాల్లో ఉంది, శ్రీహరికోట గురించి కొంచెం దాని గురించి తెలుసుకొని వెళ్తే బెటర్ అనిపించింది నాకు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.